دی ریٹرن آف دی نیٹو، تحریر تھامس ہارڈی، مکمل ناول، اب اردو زبان میں۔ پارٹ 4۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ ایک جگہ بیٹھ کر آرام کرنے لگی۔ پہلے سے ہی تھکی ہوئی عورت کی حالت مرنے کے قریب اس وقت ہو گئی جب انہیں ایک سانپ نے کاٹ لیا۔ ماں نے جب کلنجو برائٹ کے گھر کا دروازہ بجایا تھا تو وہ سو رہا تھا، مگر سوتے ہوئے بھی اسے محسوس ہوا جیسے ماں نے دروازہ بجایا ہے۔ وہ جاگا تو ماں کی یاد ستانے لگی اور ماں سے ملنے کے لیے ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ماں کی تکلیف کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ مدد کے لیے علاقے کے لوگوں کو بلاتا ہے۔ سانپ کے زہر کو ختم کرنے کے لیے لوگ علاج بھی کرتے ہیں۔ جس وقت کلنجو برائٹ اپنی مرتی ہوئی ماں کے پاس موجود تھا، اس وقت وائلڈیو پھر یوسٹیشیا وائی کے پاس آیا اور بتایا کہ اسے ایک رشتہ دار کی طرف سے وراثت میں بہت بڑی رقم ملی ہے، مگر وہ اس کے کس کام کی، کیونکہ اس کی اصل دولت تو یوسٹیشیا وائی تھی جو اب کلین کے پاس ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کلنجو برائٹ اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ بہت سے لوگ وہاں پر جمع تھے۔ انہیں علم ہو گیا کہ کلنجو برائٹ کی ماں مر چکی ہے۔ وائلڈیو اور یوسٹیشیا وائی کو یہ بھی علم تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تھی، مگر دروازہ نہ کھولا گیا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہی تھی اور اپنے شوہر اور ساس سے ملنے کے بجائے خاموشی سے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ ماں کی موت کا صدمہ بیٹے کو اتنا زیادہ ہوا کہ وہ کئی ہفتے بیمار رہا۔ یوسٹیشیا وائی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بتا سکتی کہ اس کی ماں اس سے ملنے آئی تھی۔ کلنجو برائٹ ماں کی موت کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا رہا تھا کہ اسے پہلے ماں سے ملنے جانا چاہیے تھا۔ ٹامسن بھی اسے ملنے اور اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے آتی ہے، مگر وہ پریشانی کی حالت میں روتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش ایک دفعہ ماں یہاں پر آئی ہوتی تو وہ اس کا بہت خیال کرتا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی یوسٹیشیا وائی کی ہمت نہیں پڑتی سچ بتانے کی کہ اس کی ماں اسے ملنے وہاں پر آئی تھی۔ کرسچین کینٹل جب کلنجو برائٹ کو یہ پیغام دینے آتا ہے کہ ٹامسن کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس وقت وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مسز یو برائٹ کی موت کے دن اس کی ماں سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ کلنجو برائٹ سے ملنا چاہتی تھی۔ کلنجو برائٹ ڈگوری وین سے ملتا ہے تو اسے اب تک علم نہیں ہوتا کہ مسز یو برائٹ فوت ہو چکی ہیں، مگر وہ بتاتا ہے کہ مسز یو برائٹ اپنے بیٹے اور اس کی بیوی کو معاف کر چکی تھی اور ان سے صلح کر کے ان سے ملاقات بھی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر کلنجو برائٹ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے مزید تفتیش کی، مختلف لوگوں سے بات کی اور یہ بات اس کے علم میں آ گئی کہ اس کی ماں اس کے گھر میں ملنے کے لیے آئی تھی اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا، جس کی وجہ سے وہ ناراض اور دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلی گئی اور یہ سمجھی کہ اس کا بیٹا اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اب کلنجو برائٹ شدید غصے کی حالت میں ہے اور یوسٹیشیا وائی پر پاگلوں کی طرح غصہ کرتا ہے۔ شدید غصے میں اس سے پوچھتا ہے کہ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو اس دن ٹامسن کے ساتھ گھر میں کون سا مرد موجود تھا؟ یوسٹیشیا وائی بھی اب غصے میں آ چکی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں، اس وقت وائلڈیو اس کے ساتھ گھر میں موجود تھا۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ اس بنجر اور ویران جگہ میں کلنجو برائٹ کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ کلنجو برائٹ اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دے۔ کلن غصے میں تو تھا، مگر یہ سمجھ چکا تھا کہ اس جگہ یوسٹیشیا وائی رہنا نہیں چاہتی اور اسی وجہ سے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یوسٹیشیا وائی رو رہی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ کلنجو برائٹ دروازہ کھول دے گا اور اگر ایک مرتبہ پھر اس کی ماں دروازہ بجاتی تو وہ دروازہ ضرور کھول دیتی، لیکن وہ اب اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی اور اپنے دادا کے گھر میں چلی گئی۔ وہاں پر اس کا ارادہ پستول سے اپنے آپ کو ختم کرنے کا تھا، لیکن چارلی نے جو اسے پسند کرتا تھا اس پستول کو وہاں سے غائب کر دیا۔ اس کا دادا معاملات کو سمجھ چکا ہے، اس لیے یوسٹیشیا وائی سے کوئی سوال نہیں کرتا۔
कुछ दिनों बाद उसे बताता है कि क्लेम योर ब्राइट अपनी माँ के घर रहने के लिए आ गया है। चार्ली यूस्टेशिया वाई को पसंद करता है और जब वही दिन दोबारा आता है जब लोग होली की तरह आग जलाते हैं तो वो यूस्टेशिया वाई से पूछे बगैर उसके लिए आग जला देता है कि शायद वो खुश हो। ये आग जब वाइल्डीव को नजर आती है तो वो समझता है कि यूस्टेशिया वाई उससे मिलने की ख्वाहिशमंद है। यूस्टेशिया वाई उसे बताती है कि आग उसने नहीं जलवाई, लेकिन एक तरफ यूस्टेशिया वाई की ख्वाहिश है कि उसे हमदर्दी की जाए और इस बंजर जगह से बाहर निकलने में मदद की जाए, और दूसरी तरफ वाइल्डीव भी इस वक्त उससे हमदर्दी महसूस कर रहा है। उसे अफसोस है कि क्लेम योर ब्राइट की माँ के मरने का नाम यूस्टेशिया वाई पर लगा दिया गया है। वो दोनों इस इलाके को छोड़कर फैशनेबल इलाके में जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। जिस वक्त वाइल्डीव और यूस्टेशिया मुलाकात कर रहे होते हैं उस वक्त क्लेम योर ब्राइट टॉमसन से मिलने गया होता है, जिसे अफसोस होता है कि क्लेम और यूस्टेशिया के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। वो उन्हें सुलह करने का कहती है। क्लेम भी अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में और अपनी माँ के मरने के बाद बहुत तन्हाई महसूस कर रहा है और उसकी बहुत ख्वाहिश है कि उसकी बीवी उसके पास वापस आ जाए। इस सिलसिले में एक खत अपनी बीवी के नाम लिखता है और सोचता है कि अगर कल तक यूस्टेशिया वापस नहीं आएगी तो ये खत लिखकर उससे दरख्वास्त करूँगा कि वो वापस आ जाए। दूसरी तरफ यूस्टेशिया सोच रही है कि उसकी और क्लेम की अब कभी सुलह नहीं हो सकेगी और ना ही कभी वो एक साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। क्लेम का लिखा हुआ खत यूस्टेशिया के दादा को मौसूल होता है। वो खत यूस्टेशिया के कमरे में भिजवा देते हैं, मगर यूस्टेशिया को इसके बारे में इल्म नहीं होता। बाहर शदीद तूफान है, तेज़ हवा और बारिश, रात का वक्त है और यूस्टेशिया वाई वाइल्डीव के पास जा रही है ताकि इस बंजर इलाके को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। क्लेम को अपने खत का जवाब नहीं मिला, बल्कि आधी रात के वक्त पहले टॉमसन उसके पास आती है और बताती है कि उसका शोहर बड़ी रकम के साथ चला गया है, और फिर टॉमसन के दादा वहाँ पर आ जाते हैं ताकि यूस्टेशिया वाई के बारे में दरियाफ्त किया जाए कि वहाँ पर तो नहीं आई, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि वाइल्डीव और यूस्टेशिया वाई दोनों फरार हो चुके हैं। अगरचे तूफान शदीद है, मगर सब लोग मफरूर जोड़े को तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। क्लेम योर ब्राइट को वाइल्डीव मिलता है जो यूस्टेशिया वाई का इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों गुस्से की हालत में एक दूसरे से बहस शुरू कर देते हैं। इसी दौरान उन्हें पानी में गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। यूस्टेशिया वाई पानी में गिरी है। वो दोनों भी उसे बचाने की खातिर पानी में कूद जाते हैं। टॉमसन और डिगोरी वैन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डिगोरी वैन पानी में छलांग लगाता है और दोनों आदमियों को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। इलाके के लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं। वो पानी में से यूस्टेशिया वाई को भी निकाल लेते हैं। क्लेम योर ब्राइट जिंदा बच चुका है, जबकि वाइल्डीव और यूस्टेशिया वाई जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वाइल्डीव के कपड़ों से बहुत ज़्यादा रकम बरामद होती है, जो साबित कर रही थी कि उसका वापस आने का इरादा नहीं था। क्लेम योर ब्राइट को यूस्टेशिया वाई की मौत का बहुत दुख था। उसके ख्याल में उसकी मौत का वही जिम्मेदार था, जबकि डिगोरी वैन उस इलाके को छोड़कर वापस अपने इलाके में रहने के लिए चला गया था। टॉमसन बहुत ज़्यादा रकम मिलने की वजह से अब अमीर है, मगर सादगी से ज़िंदगी बसर करती है, और क्लेम योर ब्राइट के कहने पर अब वो दोबारा अपनी आंटी के घर रहने के लिए आ गई है। क्लेम सोचता है कि कुदरत ने उसके साथ मजाक किया है, एक भयानक मजाक। अब वो लोगों से बहुत कम गुफ्तगू करता है और चिड़चिड़ा भी हो चुका है। अपने दुख और गम को वो किताबें पढ़कर भुलाने की कोशिश करता है। अब उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद लोगों को तालीम देना है। डिगोरी वैन ने अपने वालिद का डेयरी फार्म खरीद कर उस पर काम शुरू किया। भेड़ों का रंग फरोख्त करने का पुराना पेशा छोड़ दिया, और 1 साल बाद जब दोबारा क्लेम योर ब्राइट और टॉमसन से मिलने आया तो इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि वो दोनों हैरान रह गए।
वो त्यौहार मेले का इंतजाम क्लिम जो ब्राइट और टॉमसन के घर के करीब ही करता है, जिसमें टॉमसन शरीक होती है जबकि क्लिम जो ब्राइट इसमें शामिल होने से इनकार कर देता है। टॉमसन को इल्म हो चुका है कि डिगोरी वैन अब भी उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसी के लिए यहाँ पर आया है और इस बात से खुशी महसूस करती है। क्लिम जो ब्राइट को ख्याल आता है कि उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो टॉमसन से शादी कर ले, मगर यूस्टेशिया वाइल्ड से शादी की वजह से ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। वो सोचता है कि उसे अब टॉमसन से शादी कर लेनी चाहिए अगर वो इस बात के लिए राजी हो तो, मगर इससे पहले कि वो अपनी शादी की बात करता, टॉमसन ने पहले ही उसे कह दिया कि अगर उसकी इजाज़त हो तो वो डिगोरी वैन से शादी कर ले। ये बात सुनकर क्लिम जो ब्राइट ने उससे अपनी शादी का इरादा मुलतवी कर दिया और तमाम तर सोच उस इलाके में स्कूल खोलने और तालीम देने पर मरकूज कर दी। उस दिन हर कोई खुश था जब टॉमसन और डिगोरी वैन की शादी हुई। क्लिम जो ब्राइट ने भी खुशी का इजहार तो किया, लेकिन अब वो इस दुनिया में मुकम्मल तन्हा था और तन्हाई बहुत शदीद महसूस कर रहा था। वो लोगों को तबलीग देने और नेकी के रास्ते पर लाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर चुका था। मुख्तलिफ राइटर्स के मशहूर नावल्स पढ़ने के लिए एंजॉय नॉवेल्स वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें।